उम्मीद वक्त का बहुत बड़ा सहारा है उम्मीद तो हर लहर किनारा है। वही उम्मीद मेरी किरण इन्हें ना जगाई है जी। ये मैं अपने उपर हंडाया होया 37 लाख रुपए मैं अपनी माँ के नाल लाए सी। दुनिया की सब तो ज़्यादा बड़ी मैडिकल रिसर्च चलती है उत्थे सीगा तां भी सानू नहीं पता कि साडी माँ नूं होया क्या सी। एक बच्चा 22 रुपए के इंजैक्शन के पिछे मरदा देखिया अपनी अखां नाल। जिन्ने पेशेंट तुसीं मिलण वाले हो गल करन वाले जिन्हां बारे सब ने मल्टीपल टाइम्स सुसाइड करने की कोशिश की है मल्टीपल टाइम्स, बट मरना भी पॉसीबल नहीं है। इस तुसीं फाहा भी नहीं लै सकते, तुसीं जाके ट्रेन दे के छाल भी नहीं मार सकते, तुसीं नहर च भी नहीं कूद सकते। क्योंकि इत्थे आके मैं बहुत कुछ बनाना भी सीख गया, क्रोशिया चलाना सीखा जी। क्रोशिया बहुत कुछ अच्छा ये सारा तुसी बनाया है? बनाया जी सारा, पर्सेस ये वो एवरीथिंग क्रोशिया दे नाल। इन्हों लगभग 12 साल हो गए शायद इंजरी में, 11 साल हो गए। 50 लाख रुपए लगा चुके हैं, 50 लाख। ज़मीनें जो 2-4 ज़मीनें थी वो भी बेच दी, एक आधा घर बेच दिया। इस तरह ये इंजरी आपकी फाइनेंशियल कमर तबाह कर देती है। काफ़ी हद तक रिकवरी है। जनरली पहला तो चल फिर भी नहीं सकती सी, हुण काफ़ी इंप्रूवमेंट है। सी इंडिपेंडेंट वॉकिंग तो मतलब साडा मेजर गोल है, बट स्टिल पैर ये वॉक करना चल रही है। तो अच्छा लग रहा है और यहाँ पे मुझे आके ऐसा लगा मैं यहाँ से ठीक होके जाऊँ। एक लेख जी मन च सोचीदा जी आप स्वर्ग च आ। एक तो जी कहते होंगे मरिया तो स्वर्ग दिखता, इतने जिउंदे जी स्वर्ग दिखता है। कहते हैं कि मानवता की सेवा सब तो वड्डी सेवा होंदी है ते बहुत सारे समाज सेवी इस सेवा दे विच लगे हुए ने ते इंसानियत नूं बचाउण दी अज भी कोशिश कर रहे हैं, जिन्हां दे सदका इंसानियत अज भी जिउंदी है। तां असीं न्यू चंडीगढ़ के पिंड रतवाड़ा दे विच पुज्जे हां, जिथे समाज सेवी स्वरणजीत सिंह बहुत सारे मरीज़ां नूं सांभ रहे ने। स्पाइनल कोड इंजरी दे नाल जिहड़े मरीज़ जूझ रहे ने उन्हां दी सेवा दे विच लगे हुए ने ते सारा खर्चा जिहड़ा हैगा उन्हां दे वल्लों इन्हां मरीज़ां दा कीता जा रहा है। डॉक्टरां नूं भी जिहड़ी है पूरी जिन्ना भी खर्चा आउंदा सारा उन्हां दे वल्लों दित्ता जा रहा। तां आओ अंदर चलदे आ, गलबात करदे आ स्वरणजीत सिंह दे नाल ते आखिर किस तरह वो इस रस्ते ते चले ते किस तरह समाज सेवा शुरू की। तो समाज सेवी स्वरणजीत सिंह साडे नाल हैगे ने, जिन्हां दे वल्लों इस संस्था नूं 2015 तो चलाया जा रहा। तो असीं गलबात करांगे कि आखिर किवें मन दे विच विचार है, किस तरह जिहड़ी ये सेवा की शुरुआत की। सब तो पहला बाई जी सल्यूट है, क्योंकि अजकल बहुत लोग कहंदे आपदे बच्चों नूं सामभना बहुत औखा, तुसीं तां फिर भी इन्ने लोकां नूं सामभ रहे हो। बस नीयतां नूं मुरादा जी, नीयत सीगी कुछ करना चाहते सी, समाज चों कुछ वापस देना चाहते सी। मैं अपने उपर हंडाया होया इस सੱਟ तो बाद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जिन्होंने कहते हैं, इस तो बाद एक्सप्लोइटेशन किवें हुंदा है। होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वैदिक, देसी, विदेशी हर जगह इन्हां दा एक्सप्लोइटेशन हुंदा है ना। मेरी मम्मी 10.5 साल तो बैडरिडन है, D11 D7 के पेशेंट ने, मतलब कि छाती तक उन्होंने शरीर नहीं चलता। ये मैं अपने उपर हंडाया होया 37 लाख रुपए मैं अपनी माँ के नाल लाए सी। मेरा ब्रदर उस टाइम ह्यूस्टन दे विच मैਡੀਸਿਟੀ दे विच जिथे दुनिया की सब तो ज़्यादा बड़ी मैडिकल रिसर्च चल रही है उत्थे सीगा, तां भी सानू नहीं पता कि साडी माँ नूं होया क्या। मैनू ये जानन दे विच 6.5 साल लग गए, जबकि असीं एक बहुत ही पढ़े लिखे समाज तो 4 पैसे परमात्मा ने बख्शे हैं, फिर भी सानू ये जानकारी लैण दे विच 6.5 साल लग गए। इदां हुंदा इस जो दुख कहते अपने ते हंडाउंदा, उस तो बाद फिर सेवा शुरू होगी तुहाडी? जी बिल्कुल, किताबां पढ़न का शुरू तो शौक सीगा, लाइब्रेरी च बैठ के तो बायोग्राफीज पढ़ते सी बड़ी बड़ी परसनैलिटीज़ दे। उस दौरान जो मैं कहना परमात्मा उस तरीके के सबब बना दिंदा है।
ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕੁਝ ਆਸ-ਪਾਸ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 32 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 22 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਔਰ ਬੱਚਾ ਦੇਖਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਇਹ 2015 ਤੋਂ 4 ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਮੰਥਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਸਵੰਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਿਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰੱਤੇਵਾੜਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਜਰੀ ਉਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਡ ਇੰਜਰਡ ਆ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੀ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹਿਲਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਿਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਸਿਗਨਲ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬੋਡੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲੱਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਧੁੰਨੀ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਛਾਤੀ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੱਕ, ਅੱਡ ਲੈਵਲ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ? ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਵਰਡ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਜਦ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਕਰਵਾਓ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਭ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮਸ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮਸ। ਬਟ ਮਰਨਾ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਇਸ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁੱਦ ਸਕਦੇ। ਮਰਨਾ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਨਾ, PGI ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਡ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਭੱਜਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਜੀਤੀ ਆਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਡ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮਸ ਇਹ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 4 ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਬੈੱਡ ਸੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਖੁਦੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨੇ? ਇਹ ਲਗਭਗ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ 2016 ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ 2016 ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੱਟ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਟ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੈਡ ਸੋਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੈਡ ਸੋਲ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਨਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਵੱਧਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਡ ਸੋਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਡ ਇੰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਬਸ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਹੱਡੀ ਜੁੜ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਇੰਜਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਨੁਕਤੇ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਅੱਗੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ। ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਜੋ ਬੈਡ ਸੋਲ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਲਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਵੀ 3.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਖਮ ਇੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਔਰ ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ 3 ਵਾਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੂਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ
ਲਾਣੇ ਤੋਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਗੇ ਪੁੱਜਣ ਤੱਕ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਕੋਟ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ 3.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ 6 ਬੈਡਸ ਹੋ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਔਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਸਥਿਤੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁਸਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਮੇਰੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਮੁਸਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਰਵਗੋਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਚਾਅ ਆਇਆ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ 'ਚ ਉਮੀਦ ਜਾਗ ਗਈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡ ਇੰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡ ਇੰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ 33 ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ, ਸੀ ਲੈਵਲ ਦੇ 7 ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, C1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C7 ਤੱਕ। ਔਰ D ਜੋ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਲ ਇੱਥੋਂ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਔਰ ਜੋ D ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ, D ਵਿੱਚ 12 ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਛਾਤੀ ਤੱਕ। ਔਰ ਜੋ L ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਲੂੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਲੂੰਬਰ ਵਿੱਚ 5 ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦਾ ਸਰਕਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੈਵਲ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਕਾਈ ਜਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੱਡੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡ ਇੰਜਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਇਹ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਸਵਰਨਜੀਤ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ? ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਜਿਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ किरण एक नवी उम्मीद जागी है। उम्मीद वक्त का बहुत बड़ा सहारा है उम्मीद तो हर लहर किनारा है। वही उम्मीद मेरी किरण इन्होंने जगाई है जी। सर्वयूनिटी सरगोड़ ने जी मैं धन्यवाद सह दिलों धन्यवाद से करता सर्वयूनिटी सरगोड़ का और सारी संगत का जो सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि इत्थे आके मैं बहुत कुछ बनाना भी सीख गया, क्रोशिया चलाना सीखा जी। क्रोशिया ना बहुत कुछ। अच्छा ये सारा तुसी बनाया? सारा इन्हें बनाया जी, सारा पर्सेस ये वो एवरीथिंग क्रोशिया ਦੇ ਨਾਲ क्रोशिया ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਥ ਕਰਨ ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਚ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫालतू ਫੋਨ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਲਟ ਪਟਾਂਗ ਦੇਖਦੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੇਲਾ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੇਲਾ ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 2 ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸ ਦੱਸੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਕਰੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰਸ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਵਰਧਮਾਨ ਦੀ ਉੱਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਹੈ ਗੁਰਚਰਨ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਮਾਨ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਮਾਰਚ ਦੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਟਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਘਰ ਭੇਜੇ ਉੱਥੇ ਕਮਾ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦੋ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਭੇਜਿਆ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਚਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇਸ ਵੀਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਸ਼ੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬੈਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੀਰਿੰਗ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੀਰਿੰਗਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆ ਸਾਰੇ ਕੀਰਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉ ਰਹੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋਸ਼ੀਏ ਤੇ ਇਸ ਵੀਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਕਐਂਡ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਟਾਈਮ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਈ ਥਿੰਕ 10 ਦਿਨ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਿਖਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਆ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਖਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਿਆ। ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਨਿਊਰੋ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਦੀ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਜਾਂ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਦੀ, ਇਹ 2 ਸੱਟਾਂ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਣੇ ਹੀ ਟੁੱਟਣੇ ਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਾਈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਟਾਇਰ ਪਾ ਲਓ, ਵਧੀਆ ਰੰਗ ਕਰਾ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਐਸੈਸਰੀਜ਼ ਲਵਾ ਲਓ, ਜੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਗੱਡੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਟਾਂ ਉਹ ਨੇ। ਔਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਇਸ ਸੱਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਫਲਾਣੀ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਹ ਪੱਟ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਦ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਆਏਗਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ NRI ਵੀਰ ਭੈਣ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਉਹ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈੱਡ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੰਫਰਟ ਏਰੀਆ ਬੈੱਡ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀਰ ਹੁਣੀ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ? ਸਾਡੀ 2 ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ? 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਘਰੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਆ? ਘਰੇ 4 ਸਾਲ ਹੋਏ, 4 ਸਾਲ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਰਨਜੀਤ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ ਸਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਭ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਮੇਰੇ ਜੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਾਦਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਬਸ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਸਟਰਾਂ 2 ਸਿਸਟਰਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਵੀਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਮਰ ਜਾ। ਮੈਂ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੇ ਬਾਈ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸਿੰਗ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਦ ਫਸਟ ਵੇਵ ਆਈ ਸੀ, ਜਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮਹੀਨਾ, ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਈਕੈਟਰਿਕ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਏ। ਇਹ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਊਂਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ C ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ C6 C7 ਦੀ ਇੰਜਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਮਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਵਾਂਗ ਆਏ ਸੀ। 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉਹ ਕੌਰਡ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਸਰੀਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ। ਜਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਜਦ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੰਬਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਨੇ, ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ।
ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 2-3 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਮੋਟਰ ਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜੀ। नाम क्या है भैया आपका? हरिशंकर। हरिशंकर। हाँ जी। हरिशंकर जी, किसको आपने एड्रेस बताया इनका, आप यहाँ पे आए? जी मैं पीजीआई पे गया था पहले। पीजीआई से एक महीना पीजीआई पे था। वहाँ पे एक मैडम आई। मैडम ने हमको सारे एड्रेस पूछा, बताया कि क्या क्या हुआ। तो हमने बताया मेरा पास तो साथ मेरा कोई नहीं है, मैं यहाँ पे अकेले हूँ। फिर उन्होंने हमको आश्रम में भेज दिया, लुधियाना से 30 किलोमीटर आगे है। उस आश्रम में गए, वहाँ पे कोई ना नहवा रहा था, ना कोई खाना वाना कुछ नहीं खिला रहा था। किसी को भी बोलते थे पानी पिलाने, वो गाली दे देते थे। एक बुजुर्ग थे, वो हमको दिन रात गाली देते थे। सेवा वा कुछ नहीं। 2 महीना स्नान किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था। 2 महीना में 2 बार मेरा लेटरिन बाथरूम साफ किए थे। हफ्ते में एक बार हमको इतना धमकी दिए थे कि मर जाने ही अच्छा था, यहाँ कौन ले आके छोड़ा। फिर वहाँ से एक डॉक्टर आए, वो डॉक्टर ने फिर उन्होंने इनके पास भेजा। और असम में आपके पूरा परिवार असम में है? असम में है। हमको बचपन में मेरा डैडी ने राजस्थान ले आकर छोड़ दिए, दोबारा आए नहीं हमको लेने के लिए। अच्छा, आप परिवार में कौन कौन है, कोई परिवार में आपका? तो उन्होंने नहीं आपके संपर्क किया या आपको? कोई नहीं आया जी। बचपन ही में हमको छोड़ गए थे यहाँ पे। उसके बाद दोबारा कोई आया नहीं लेने के लिए। मैं पंजाब में इधर से उधर घूमते रहा, किसी का सेवा करते थे, किसी का देखभाल करते थे। मैं आज इस पोजीशन में, आज मेरा कोई साथ नहीं दे रहे, सारे छोड़ के चले गए। यार दोस्त जितनी भी थे पैसा वैसा खा के बैठ गए। तो भाई ਇਹ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸੱਟ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਛੱਡਣਾ 100% ਹੈ। ਇਹ ਸੱਟ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਚੁੱਕੇ। ਥੋੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਜੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ। 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਚੁੱਕੇ, ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬੈਡਸ ਔਰ ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਸ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਹੈ ਲੋਹਾਰ ਮਾਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੇ ਇਹ। ਬਿਲਗਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। 11 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? 20 ਲੱਖ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਪਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ। 3 दिन रह के आए। बड़ा रीनोन्ड हॉस्पिटल है, नाम लेके नहीं बोलेंगे ਆਪਾਂ गुड़गांव च। कहने ठीक हो आप टाइम के साथ चल पड़ोगे। डॉक्टरों को पता है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगी, दसते नहीं है, ऐदा ही पे रहते घर जाके, पता ही नहीं। देखे तो बहुत निजी हस्पताल बहुत पैसा बड़ा लुटते हैं कहते। बड़े बुरे हाल हैं जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲ ਜਾਓ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੰਡਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਬੈੱਡ ਸੋਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਜੂਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੌਰੀ 1.5 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਬਚਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, 75-80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸੌਰੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬੋਟਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਾਸਟਰਸ ਹੋ ਗਈ ਬੋਟਨੀ ਦੀ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? हाँ जी हाँ जी। ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? इंग्लिश ही कर रहे हैं ये लोग। हाँ जी बस। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? बढ़िया लगता है। हाँ जी। ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? जैसे कि हम देखते हैं कि ये ऐसे चल नहीं सकते, पर इनका एटीट्यूड इतना पॉजिटिव है, इनकी ये
चाहते हैं कि हम खड़े हुए, हर मेहनत करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं ये लोग। तो देख के अच्छा लगता है कि हमें इनसे कुछ सीखते हैं कि हमें भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव होना चाहिए, कि हम रोते रहते हैं हर चीज़ के लिए। तो इनके कारण मेरे को पॉजिटिव एटीट्यूड मिलता है और अच्छी वाइब्स आती हैं यहाँ पे आके। ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? मैक्सिमम आते हैं। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਇਹ ਰਾਧੇ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਘਰ ਉਹਦਾ ਢਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੀੜੇ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਖੰਡਰ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਰਾਧੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਫਦਰਜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਹੋਇਆ? 18 इसके हो गए, एक्सीडेंट हुआ था जी। तो फिर हम इसको लेके रोहतक PGI, तो 2 महीना हमने वहाँ पे रखा है इनको। तो वहाँ पे भी हम 60-70 हज़ार रुपये लगाए, तो उन्होंने 2 महीने बाद छुट्टी कर दी, बोले बेड सौर अभी घर पे ठीक करो। तो फिर हम घर ले आए। फिर वहाँ से हम इसको ले गए जी प्राइवेट हॉस्पिटल आयुष्मान भाव उधर पानीपत में। तो वहाँ फिर हमने 3 दिन इसको रखा, बेड सौर का इलाज। तो 3 दिन का उन्होंने 70,000 रुपया हमारे से लिया। तो फिर हमारे प्रधान गए साथ में, जो हमारी कॉलोनी के MC थे, उनको साथ में लेके गया। मैं कहा जिनसे पूछ लो कि हमारा बच्चा पैरों से चल पाएगा कि नहीं पाएगा। तो उन्होंने पूछा कि भाई कितने पैसे इस पर लग जाएगा। तो उन्होंने बताया कि 16.5-17 लाख रुपये लगेगा। तो फिर मैंने बोला प्रधान जी से, मैं कहा पूछ लो अगर ये किस बात का लगेगा? ऑपरेशन के लिए। तो मैंने पूछा, मैं कहा डॉक्टर साहब से ये पूछ लो कि हमारा बच्चा पैरों से चल पाएगा कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर प्रभु की कृपा होगी तो चल सकता है। तो फिर मैंने प्रधान को बोला कि जी मैं कहा हमारे यहाँ से तो छुट्टी करवाओ, हम कहीं फिर और दिखा लेंगे। जब ये अपना कॉन्फिडेंस समझते नहीं कि भाई हम ठीक कर देंगे। तो फिर मैं इनको ले गया वहाँ से सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। वहाँ मैंने नॉन स्टॉप करीब इसको 6 महीने लगातार रखा वहाँ पे। 6 महीने में भी वहाँ पे बेड सौर नहीं ठीक हो पाया। तो लास्ट में उन्होंने इनका सर्जरी कर दिया। सर्जरी करके फिर हमें घर भेज दिया था। तो बाद में फिर कोविड की परेशानी आ गई थी, हम घर ही पड़े रहे। उसके बाद फिर इसको बेड सौर हो गए। बेड सौर होने के बाद 1.5 साल में लगातार पट्टियाँ करता रहा है। अभी तक कितने पैसे लग चुके हैं? टोटल 2.5-3 लाख रुपया हम लगा चुके हैं। ऑपरेशन नहीं हुआ? ऑपरेशन नहीं किया इनका। वो बोला कि मतलब इसकी नस कट चुकी हैं। हमें सफदरजंग हॉस्पिटल में बता दिया गया था कि नस कट चुकी है, ये बच्चा कभी नहीं चल पाएगा। इसको डायरेक्ट ही बोल दिया था। ना कोई MRI ना कुछ किया नहीं इसको। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡੇਲੀ? के साथ ही आया था जी। और मुझे यहाँ का हिसाब किताब, यहाँ मैं सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। जो इसका बेड सौर मैं 1.5 साल से नहीं ठीक कर पाया, उन्हीं दवाइयों से, जो दवाई यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे 1.5 महीने में सारे का सारा कवर हो चुका है जी। और मुझे यहाँ हर तरह की खाने पीने की सब सुविधा अपने परिवार से भी अच्छी लगी। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸੌਰੀ ਗੱਲ ਟੋਕ ਕੇ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ MRI, ਉੱਥੋਂ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ MRI ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ। क्या करोगे मैं एज ए मेडिकल सिस्टम ਦਾ MRI ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਮਨ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ? ਉਸ ਹਾਂਜੀ 2 ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਆ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹਨਾ, ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੈਕਬੋਨ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਸ? ਇਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਚਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਫੀਮੇਲ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਾਈਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੈੱਡ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ सोसाइटी का प्रेशर, घर की इज्जत है ना, उस घर की इज्जत के नाम ते लेके नहीं आएंगे उन्होंने, उत्थे ही पई रहेगी, गलदी रहेगी, कीड़े पैंदे रहणगे, उन्होंने कमरे चों नहीं कड्डणगे।
ਜੇ ਮੇਲ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ? ਬਿਲकुल देवी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਔਰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ? ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਣ ਸਾ? ਬਿਲਾਸਪੁਰ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡ ਇੰਜਰੀ नहीं है। भैन जी क्या सी इन्होंने? स्पाइनल बाइफिडा बाय बर्थ डिफेक्ट होता है। अब आफ्टर बर्थ 24 आवर में इसकी रिकवरी हो सकती है, उसके बाद लाइफ लॉन्ग ऐसे ही रहता है। और 20 साल में उनको यही नहीं पता था कि इसको हुआ क्या है, डायग्नोज ही नहीं हुआ, कराया नहीं कभी। आपके परिवार ने, घर वालों ने कभी डॉक्टर को दिखाया था आपको? नहीं। कभी नहीं दिखाया? आप घर पे पड़े रहे? हाँ जी। तो फिर यहाँ पर कैसे पहुँचा? भाई जो छोटे भाई की गाड़ी थी उनकी गाड़ी में पहुँचा। अब कितना टाइम हुआ? अच्छा है यहाँ पे सब, खाना पीना सब अच्छा है? देर लग जाता है? मैम भी आते हैं ना आपको पढ़ाने? पढ़ते हो आप खुद से? थोड़ा तो भाई जी परिवार ਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? नहीं नहीं, मैं कल भी गल हुई सी, नहीं माता पिता ने कदे, हालांकि आर्थिक हालात भी उन्होंने खराब सीगे और नहीं उन्होंने इस बारे कर ही नहीं पाए, उन्होंने कदे इलाज ही नहीं कराया। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। कभी स्कूल नहीं भेजा आपके घर वालों ने? कभी भी नहीं। कभी नहीं पढ़ाया? चलो और भी ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਜਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੇ, 23 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਹ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਚੱਲ ਗਿਆ ਪਤਾ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਛੱਡਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਈ ਸੀ, 3.25 ਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਗੈरह क्या कहते हैं, आ जाएंगे वापस? वो कहते जब तुरने लग गई तब ले जाएंगे, नहीं तो फिर यहाँ पे ही पड़ी हूँ। कभी आपकी सास या किसी और ससुराल परिवार के किसी मेंबर ने आपसे बात नहीं की? मैं करती हूँ, वो तो फ़ोन करते नहीं। मैं अपनी बेटी को ज़्यादा करती हूँ, तब फ़ोन कर लेती हूँ अपनी बेटी से। तो मेरी सास के पास है ना फ़ोन, तो फिर वो करवा देते बेटी से बात। वो कहते हैं बस उन लोगों को तो काम से मतलब है। वो कहते जब तुरने लग गई, अपना काम करने लग गई तो फिर आ जाना। अभी तो फिर यहाँ पर ही पड़ी हूँ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਪਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਪਏ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੇਲ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਹਿਪ ਬੋਨ ਔਰ ਸਪਾਈਨ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਬੈਡਸ ਹੋਣੇ, ਸਾਈਡਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਬੈਕ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਰਨ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਉੱਠਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ? ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡ ਇੰਜਰੀ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਮਿਟਡ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਲੱਤ ਪੈਰ ਬਾਂਹ ਵੱਢੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵੱਢੀ ਜਾਏ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀਣੀ ਛੱਡੂੰਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬ੍ਰੇਲ ਲਿਪੀ ਥਰੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਲੰਗੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲੈਗ ਲਗਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਨ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੋਟਿਵ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ।
ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਰੋਜ਼ ਜੋ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਲੱਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਉਸ ਮੋਟਿਵ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਦਾਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਟਿਆ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਆਫ 7 ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਕਦੇ? ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਬਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਨੌਕ ਕਰ ਲਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਜੀ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੌਕ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਸੈਂਟਰ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਬੀ ਜੋ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ ਉਹ 150 ਤੋਂ 200 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ 3rd ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਕਦੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਪਾਇਆ ਇਸ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਲਿਸਟ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਦੇ ਐ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ 72 ਫਰੈਂਡਸ ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 1.25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਰਲਲ ਫੰਡਿੰਗ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ ਬੜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ? ਨਹੀਂ, ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਾਈਟ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 92 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਮੇਟਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਮੇਟਸ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਰਮੀ ਪਰਸਨਲ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਸੇਮ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਟ ਯੈਸ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਡ ਫੰਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਿਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਰਤਵਾੜਾ ਔਰ ਪਿੰਡ ਪੈਂਤਪੁਰ, ਦੋਨੋਂ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਨੀਡ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ। ਅੱਛਾ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡਾਕਟਰਸ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਔਰ ਟੈਲੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਸਿਰਫ 20,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ 3.5 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ ਹੋ गए शायद इंजरी में, 11 साल हो गए। 50 लाख रुपए लगा चुके हैं, 50 लाख। ज़मीनें जो 2-4 ज़मीनें थी वो भी बेच दी, एक आधा घर बेच दिया। इस तरह ये इंजरी आपकी फाइनेंशियल कमर तबाह कर देती है। कितना का इलाज तुसी करवा रहे थे? मैंने इलाज तो काफ़ी कराया है। इसमें समस्या ये है कि इस बार समस्या आती है इस इंजरी में। मैदानता हॉस्पिटल में, गंगाराम में, शुरू में मेरी कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी, मैं पीजी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर था, तो एक हफ्ता रहा तो मेरे बेड्स और ज़्यादा हो गए थे, तो मेरी माता ने प्राइवेट में करा दिया था कि बच्चे की जान बचाने के लिए, तो पैसा भी काफ़ी लग गया मेरे को उधर ICU में।
बाद में भी लगता ही रहता है। इसमें स्पाइन इंजरी में पता नहीं रहता यूरिन का सेंसेशन का, हर समय पैसे की और डॉक्टर लेवल पे इंजरी है इनके, यहाँ नीचे से पता नहीं, कुछ नहीं है, कुछ मतलब कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं चलता नीचे क्या है क्या नहीं है। उसको फिर एक लाश है, ये लाश को कवर करके बचा के रखना पड़ता है, स्किन ख़राब हो जाती है, जख्म बन जाते हैं, तो काफ़ी महंगा इलाज है इसका। केयर को बहुत बार गलतियां माएँ क्या करती है, अपने बच्चों को सर्दियों में आग सेकने बिठा देती हैं। जसपाल लेके आए तरन तारण से, वो जलता रहा, उसको पता ही नहीं है वो जल रहा है। जब लेके आए उसकी यहाँ नीचे मांस ही नहीं था, बिल्कुल भी मांस नहीं था, उसको पता थोड़ा चल रहा है मैं नीचे जल रहा हूँ, वो जलता रहा। बहुत प्रॉब्लम है। काइंडली ये टोटल फ्री फैसिलिटीज है जी। अच्छा, ये सारियां ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਰ? 40s ਤੋਂ ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਚਿਤਕਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ? ਜ਼ਰੂਰ, ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ। ये 8 महीने से थे, कितने लाख रुपए ये लगा चुके हैं। वो फतेहगढ़ साहब पीछे गुरुद्वारे से गिर गए थे। ਤਾਂ 13 साल की बच्ची है, 2.5 साल पहले इसको चोट लगी थी, तब से घर में है ना। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ? 2.5 साल हो गए आपको उनके मदर आना? कितने साल हो गए आपको? जी 2.5 साल हो गए। ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ? 2.5 साल से कोई जानकारी थी, हुआ क्या है? बस यही बताया था कि पस हो गई थी इसलिए ऑपरेशन हुआ। उसके बाद बताया कि नशे बहुत कमज़ोर हो गई हैं, दवाई चलेगी तो खुल जाएंगी, एक्सरसाइज होगी, बस यही बताया और कुछ नहीं बताया। यहाँ पर कैसे पहुँचे आप? यहाँ पर जो रिश्तेदार यहाँ से ठीक होकर गए थे उन्होंने बताया था, इसलिए यहाँ आए थे। अब विश्वास ये है कि इतनी मेहनत ये लोग कर रहे हैं, थोड़ी हम करेंगे तो बच्ची को भी विश्वास है इस बात का कि मैं ठीक होकर जाऊँगी यहाँ से, इसीलिए। मैम कितनी की रिकवरी हो रही है? ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ। ਜਨਰਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਾਕਿੰਗ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਮੇਜਰ ਗੋਲ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਰਨੈਸ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ 'ਤੇ ਉਹ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। मतलब ये नहीं हैगा भी बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, इंप्रूवमेंट है। मतलब कि रिकवरी हो जाए जिसमें उम्र छोटी है, हजे इन्नी ज़्यादा उम्र भी है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हो जाती है रिकवरी, बस ये थोड़ा जा प्रोलॉन्गड होंदा है, बाकी अपने अपने बॉडी टाइप का होंदा है, बट हो जाती है रिकवरी। काफ़ी एक्टिविटीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ स्पैशली अपर लिम ਇਹਦਾ ਕਾफ़ी स्ट्रेंथन है, ठीक है, प्रॉपरली चीज़ों ਨੂੰ होल्ड कर सकती है, सारा कुछ है। हाँ जी, बाकी फिजियोथेरेपी तो ऑफ कोर्स हैगा ही, रिहैब का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है और यहाँ पे मुझे आके ऐसा लगा मैं यहाँ से ठीक होके जाऊँगी। अच्छा भाई जी, बाकी होर डॉक्टर डेली आते हैं इत्थे? हाँ जी, ये रोज़ आने 2 बैच ने, दूजा बैच तो नहीं आ रहा हाले ना? फिलहाल मॉर्निंग से आ रहा है, ये सारे ही कवर करके जाते फिलहाल। ये सारी एक्सरसाइज वगैरह इन्हों सारी फिजियोथेरेपी से करवाते हैं। हाँ जी ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। मैं डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब तो हाँ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਪਾਈਨਲ ਦੀ ਦਿੱਕਤ? हाँ जी, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? मैनू जे 3 महीना लग गया जी। बहुत सेफ्टी है, बहुत वधिया जी उरे। एक लेख जी मन च सोचीदा भी ਆਪਾਂ ਸਵਰਗ ਚ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਦਿਖਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਵਰਗ ਦਿਖਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਰੇ ਆਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60%, ਮੈਂ 80% ਜੀ ਉਰੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਜੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੋਕਰ ਨਾਲ ਖੜ ਵੀ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡੇਲੀ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਫਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵਧੀਆ ਨਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ,
ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਣੀ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ, ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਰੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਰੇ ਆਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮੈਂ ਜਣੀ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਆ ਤੀਜਾ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ, ਜਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਮੈਡਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤਕਲੀਫ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ पेशेंट हैगे ने ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ रहने। आप कब से भैया के साथ हो? 2020 से। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਸਰ? बस ऐसे ही। क्या देखते हो, जैसे हम आम इंसानों को भी देखते हैं ना, यहाँ पे जो उनका फ़र्क कैसे देखते हो, कैसी ज़िंदगी है आम लोगों और मरीज़ों? आम लोगों और मरीज़ों में काफ़ी डिफरेंस है। पेशेंट के लिए, जो स्पाइनल कॉर्ड के पेशेंट है जिनकी डीप वुंड है, उनकी कोई केयर करना नहीं चाहता, वुंड को कोई देखना भी नहीं चाहता, ट्रीटमेंट करना तो बहुत दूर की बात है। तो बस वो देखे कि हाँ इनके लिए कोई कुछ कर नहीं रहा है, तो अगर मैं कैपेबल हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, तो मुझे करना चाहिए। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੇਵਾ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। क्या नाम है बच्चे? नारायण। नारायण, कहाँ से हो नारायण? नवाज से। अच्छा, यहाँ कब से हो? 2 महीना हो गई। 2 महीने हो गया। कौन छोड़ के गया था? भैया जी लेके आए थे। भैया लेके आए थे। घर पे कौन कौन है? दादा दादी सारे हैं, बस माँ बाप नहीं है। वहाँ पर किसी ने नहीं इलाज करवाया आपका? इलाज कराया था, उन्हें मना कर दिया कि नहीं कराना इलाज। डॉक्टर ने मना कर दी कि नहीं कराना इलाज। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸੂਮ ਆ, ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਪ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਭੂਗਣਾ ਮਾਰਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਸੀ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਚ ਨੁਕਸ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋਅਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਲੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਲੇ ਫੋਲੋਅਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਫਰਕ, ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਜੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਂਗ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਹਾਰਨ ਦੇਗੀ ਸੱਚੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦ ਇਹ ਸੱਟ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਬਾਉਂਡਡ ਪਰਸਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਤੋਂ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ 10 ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਨਫਾਈਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਓ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਬਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਸੋ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਹੈ, ਹਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ।
ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੇਤਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਐਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਪਾਈਨਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ। ਸਪਾਈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ 2014 ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਲਗਭਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀਰਤਨ ਔਰ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਵਰੀ ਸੈਟਰਡੇ, ਇੱਕ ਸੈਟਰਡੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੈਟਰਡੇ ਦੂਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਔਰ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਸੈਟਰਡੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਸੁਭਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਾ? ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੋਟੀ ਕਿਚਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ? ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਉਹਦਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਆਏ, ਹਫਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? एक हफ्ता हुआ। कहाँ से आए? कानपुर से बहुत दूरों आते हैं ना। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ? ਸਟੇजेस ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਟੇजेस ਹੁੰਦੀਆਂ D C T L ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਣਕੇ ਨੇ। C ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਨੇ, D ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। L ਲੈਵਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, S ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, T ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਸਾਡੇ ਸਿਗਨਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੈੱਡਸ ਫੋਰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਰਿਕਵਰੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡ ਇੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਲਾਜ ਪੈਸੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ਖਮ ਨੇ। ਸਕਿਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੈ ਨਾ। ਬਰਨ ਕੇਸ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਬਰਨ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਇਲਾਜ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਓਗੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ C ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ करके देखो कितने साल हो गए इन्होंने? कितने साल हो गए? ये अक्टूबर में 3 साल हो जाएगा। हाँ जी, मैं रिकवरी हो रही है, ठीक हो रही है लगता है आपको? घर पे थे ना, 2 महीने हो गए यहाँ पे आए हो गया। इससे पहले घर पे थे 3 से 2.5 साल से ज़्यादा घर पे थे। तो ऐसे लग रहा था हम मौत की राह पे अब जा रहे हैं, भगवान जल्दी मौत दे दीजिए हमको। लेकिन जब से यहाँ आए ना 2 महीने, हम अब अपने आप को ये सोच रहे हैं कि हमको कितना जल्दी, अब ऐसे लग रहा है बहुत जल्दी हमको ज़िंदगी मिल जाएगी, अब जीने का हौसला मिल रहा है। हम बहुत ठीक हो बैठ के चौकड़ी मार के खाना खा रहे हैं, 1-2 चम्मच अपने उंगली से खा लेते हैं और अपने अंदर विश्वास हो गया कि मैं ठीक हो जाऊंगा।
मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। जब इतना मूवमेंट किया है तो आगे भी कोशिश का उम्मीद है कि बहुत मूवमेंट करेगा, बहुत सही होंगे हम। हाँ जी, बहुत हो गए, जल्दी ठीक हो गया। बहुत सही है, मैं कुछ कह नहीं सकती, बहुत सही है। हौसला मिल गया, विश्वास अंदर हो गया कि मैं ज़िंदगी जीने लायक हो जाऊंगा। वैसा नहीं होऊंगा जैसा पहले था, लेकिन यहाँ पे ज़िंदगी जीने लायक हम हो जाएंगे। हाँ, यानी कि अब मौत के बारे में नहीं सोचना। हाँ जी, उनके बारे में बिल्कुल, अब मेहनत के बारे में सोचना है और सफल के बारे में सोचना है, बस अब कुछ नहीं सोचता जी। बहुत सही है। हाँ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕਵਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੰਜਰੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਨਆਰਆਈ ਜੋ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਔਰ ਜਨਰਲ ਸੋਲਸ ਨੇ, ਜੋ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ 3rd ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਢਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਵਰਨਜੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। 2015 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਡ ਇੰਜਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੇਮੁਖ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।